multiple attempt, 2-3 times. I think more than that, yeah. More than that. Finally, they made a success to bring me here. Of course, it's not easy, and I think we built a very strong communication, and we finally made it. And plus, the willingness of them to spend, and also the for the quality, they willing to expand. They have invited me all the way here. So Chennai Amrita International. So Chennai Amrita Sonale is international level. Everybody knows. So the moment I said Chennai, everyone was asking me, where is it? And then when I mentioned it's Chennai Amrita, I was like, oh, you're going there for training? I said, yeah. So I have a lot of friends and students as well. I have quite a group of people here because I work for the aviation industry. So aviation industry, we know each other. பாருங்களேன். And when I came, it was all over the social media. It's like what Mr. Kalai said. It's everybody tend to know. So once I came here, and the students were also very happy. There was two-way of communication. The students are very interactive, not like those days like my time. In the மாதிரி ஒரு facilities, opportunities-லாம் இல்ல. So if given me an opportunity or chance, of course I would like to come back. Can I be your student, sir? Sure. I'm very proud of you. Yeah, thank you so much. And also when I stepped in, it was a wow factor for me. We have the facilities. The facilities are top notch. They have the mock-up. Yeah, they have the aircraft model inside. They have the miniatures. I was just thinking, it's going to be the miniatures, but they have all the international airlines, including cargo. Yeah, I saw a lot of my previous airline aircraft models. Thank you for the opportunity, sir, for allowing me to experience all this. And also talking about the mock-up facilities, from in-flight announcements, the PTV services, the cabin carts, the galleys, every structures in the aircraft, from the cabin, and also the compartments, the seat settings. Even they have the business class seatings as well. So everything, I would say, it's just a wow factor for me. So that's more or less about the infrastructure. And once again, thank you, and thank you for having me. I'm looking forward to be here more. And Chennai is always home, and thank you very much, Chennai Amrita International. So yeah, thank you. ஹாப்பி ஈவினிங் மை டியர் ப்ரெஸ் பீப்புள். ஆக்சுவலாக இந்த விழாவோடைய கதாநாயகி ஷர்மிளா மேடத்தை வரவேற்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ரியல் ரோல் மாடல். ஆக்சுவலாக மெலண்டோ ஏர்லேருந்து, மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ்லேருந்து, வேரியஸ் ஏர்லைன்ஸில் ஒர்க் பண்ணி, அது மட்டும் இல்லாமல் படிப்படியாக முன்னேறி என்டையர் ஏர்போர்ட் ஆப்ரேஷனை பற்றி ஃபிங்கர் டிப்ஸில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி, அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாங்காங்கில், யூகேயில் என்டையர் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கே, மிகப்பெரிய ஏர்லைன்ஸுக்கே சீஃப் ட்ரைனர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தில் இன்னைக்கு இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தில் இருக்கிறத நினச்சி, அதுவும் ஒன் ஆஃப் த தமிழச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இன்னும் ஒரு படி மேலே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட. ஸோ இந்த இவ்வளோ பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய பல முயற்சிக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் நேரடியாக எல்லாத்தையும் கற்றுத்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவங்க சாதாரணமாக பக்கத்துலேருந்து வரல, ஹாங்காங்லேருந்து வர்றாங்க. ட்ராவல் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட பல நாட்கள் இருந்தாலும் நம்மளுடைய சென்னை சிமிர்தா மாணவர்களுக்காக அவங்க பல நாடுகளை கடந்து இங்கே சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த 2 நாள் போனதே தெரியல. பசங்களாம் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணாங்க. நிறைய விஷயங்களில் மேடத்திட்டிருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க. இந்த வாய்ப்பெலாம் எனக்கெலாம் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான்லாம் படிக்கும்போது முட்டி மோதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, அதாவது ஒரு அட்வைஸ் கிடைச்சாலே அது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி அட்வைஸ் கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரேர். ஆனால் எதெல்லாம் என் லைஃப்பில் எனக்கு கிடைக்கலையோ, அபூர்வமாக இருந்துச்சோ, அதையெல்லாம் நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்கணும். வேலை வாய்ப்பு, நான் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன், வேலை தேடி அலைஞ்சிருக்கேன். எந்த அளவு அலைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு நாளைக்கு 10 கம்பெனி ஏறி இறங்கிருக்கு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், ஒரு வேலை கிடைக்கலைன்னா ஸ்டேட்டஸில் எந்த அளவு பாதிப்பு ஏற்படும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ நான் அதை படித்து முடித்து வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன். நான் பட்ட கஷ்டம் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் இனிமேல் படக்கூடாது நம்மளை சார்ந்தவங்க அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் எதெல்லாம் படிக்கும்போதே
படிப்பை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வேலையை கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த கோர்ஸை மட்டும்தான் சென்னை சமிர்தா நடக்குது. ஏன்னு கேட்டால் கோர்ஸை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஜாபை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வேற லெவலில் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் சுருக்கமாக ஒரே வார்த்தையில் சின்னதாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் சொல்லி முடிச்சுறேன். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், விமானத்தை கண்டுபிடிச்சது யாரு? ரைட்டா ராங்கா? ரைட் சகோதரர்கள். 1803 விமானத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த நிகழ்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தையே அப்படியே திருப்பி போட்டுருச்சு. அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னவோ மனிதர்கள் பறக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான். அது எவ்வளவு தூரம் பறந்துச்சுன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? 1803 சரி 120 அடி தான் பறந்துச்சு. ஆனா அவங்களுடைய அந்த முயற்சி இன்னைக்கு உலகத்தை தலைகீழா மாத்திருக்கு. எந்த அளவு மாத்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப நாம பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல எவ்வளவு ஃபிளைட் வான்ல பறக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எனி ஐடியா? எத்தனை ஃபிளைட் உலகம் பூரா பறந்துகிட்டு இருக்கு? எனி நம்பர்ஸ்? எது வேணா இருக்கலாம், உங்களை என்ன போறது இல்லை, எதுனாலும் இருக்கலாம். அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு நம்பர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 200 500. உலகம் பூரா 1,30,000 விமானம் பறக்கு. இந்த சமயத்துல உலகம் பூரா எவ்வளவு? 1,30,000 ஃபிளைட் பறக்குது. ரைட். அப்போ ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் தேவைப்படுறாங்க? இவங்களை வச்சுட்டு நான் அதிகமா பேசக்கூடாது, இருந்தாலும் சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, ஓவரால் அந்த ஷிஃப்ட் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றதுக்கு 18 கேபின் குரூ தேவைப்படுறாங்க, 5 பைலட் தேவைப்படுறாங்க. ஏன்னு கேட்டா எந்த விதத்திலையுமே ஒரு ஃபிளைட் என்ன ஆயிடக்கூடாதுன்னா டிலே ஆகக்கூடாது. அப்போ 1,30,000 ஃபிளைட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் தேவை? அன்இமேஜின். லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் பீப்புள் தேவைப்படுது. இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க முன்னாடி ஏர்போர்ட்டோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. இப்போ கவர்மெண்டோட மிகப்பெரிய முயற்சியில இன்னைக்கு நம்மளுடைய இந்தியாவில் அட் பிரசன்ட் எத்தனை ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 164 ஏர்போர்ட். 164 ஏர்போர்ட் அட் பிரசன்ட் இருக்கு. ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் சார் வேலைக்கு ஆட்கள் பெர்மனன்ட் ஸ்டாஃப் தேவைப்படுறாங்க? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையோட ஏர்போர்ட்ல எவ்வளவு பேர் தேவைப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 14,000 பேர். நம்மளுடைய சென்னை ஏர்போர்ட்ல மட்டும் பெர்மனன்ட் ஸ்டாஃப் எவ்வளவு பேர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சொல்றது எல்லாம் சாட்ஜிபிட்டில நீங்க போய் போட்டு அக்கு வேற ஆணி வேற நீங்க பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உண்மையா இருக்கும். அதாவது சென்னை ஏர்போர்ட்ல மட்டுமே ஒர்க் பண்றவங்க எவ்வளவு பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14,000 பேர். அப்ப 164 ஏர்போர்ட்ல சொல்லவே வேண்டாம், பல லட்சம் பேருக்கு வேலை காத்துட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டா, இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னை மாத்திக்கிட்டவங்களுக்கு லைஃப்ல ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் விமானத்துறை அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி இந்தியா இப்போ மிகப்பெரிய பொற்காலத்துல இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எவ்ரி 45 days ஒன்ஸ் ஒரு நியூ ஏர்போர்ட் உருவாகிட்டே இருக்கு. அப்போ இப்ப யாரெல்லாம் ஏவியேஷன் படிக்கிறாங்களோ அவங்க லைஃப் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போக போகுது அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. நான் ரொம்ப சுருக்கமா ரத்தின சுருக்கமா திருவள்ளுவர் மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருக்கிற மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் ஏவியேஷன்ல சென்னை சமுதாயில சேர்ந்துட்டா கலர்ஃபுல்லா மாறுவாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை. ஏன்னு கேட்டா நாம எப்போதுமே மற்றவங்க மாதிரி ஆர்டினரியா நம்ம கிளாஸஸ் நடத்துறது இல்லைங்க. என்ன சென்னை சமுதாயவுக்கும் மற்றவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எந்த ஏவியேஷன் காலேஜ் வேணாலும் போயிருக்கீங்க, போகலாம், போய் பாருங்க. இங்க மட்டும்தான் ஒரு மினி ஏர்போர்ட் இருக்கும். நீங்க இந்த வந்ததோட இதை சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏர்போர்ட்ல ஃபிளைட் எப்படிலாம் லேண்ட் ஆயிருக்குங்கிறது நீங்க பின்னாடி பார்க்கலாம். ஒரு செக்இன் கவுண்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். செக்இன் கவுண்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ள எப்படி போகணும்னு பார்க்கலாம். ஃபிளைட்டுக்குள்ளேயே போய் பார்க்கலாம். ஃபிளைட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா காக்பிட்ல இருந்து எப்படி அதை ஆப்ரேட் பண்றது வரைக்கும் தத்ரூபமா ஒரு மினி ஏர்போர்ட்டே இங்க வடிவமைச்சிருக்கும். இதுக்கு பல கோடி செலவாச்சு. அது மட்டும் இல்ல, ஒரு மினியேச்சரே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல பார்க்கலாம். அதை விட ஒரு ஃபிளைட்டோட இன்ஜின் எவ்வளவு காஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன சார் கேள்வியா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? என்கிட்ட பேசினா நிறைய ஜென்ரல் நாலேஜ் கத்துக்க முடியும். ஒரு ஃபிளைட்டோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி. அந்த இன்ஜின் நாங்கள் வச்சிருக்கோம். பசங்களுக்கு லைவா அதை எல்லாத்தையுமே
டீட்டெயிலாக கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஏன்னு கேட்டால் இன்னைக்கு இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் சரியான இடத்துல படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க லைஃப் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போகும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஏன் சர்மிளா மேடம் மாதிரியான ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் சி இஸ் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அக்கு வேற ஆணி வேறா இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன அப்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னைக்கு எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய கேஷுவல் டாக்ல எஃபெக்டிவாக சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ஹாங்காங்கில் இருந்து எக்ஸ்பர்ட் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக பாடம் நடத்துறது இதுதான் முதல் தடவை. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சர்மிளா மேடம் இத்தனை வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸை பூரா மாணவர்களுக்கு பகிர்ந்துகிட்டதுனால இந்த அனுபவம் நம்மளுடைய சென்னை சமிரா ஸ்டூடெண்டோடைய எதிர்காலத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக மாறும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. ஏன் சென்னை சமிர்தா மற்ற காலேஜை விட மிகப்பெரிய அளவு உயர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மற்றவங்க எல்லாம் வெறும் தியரியாக நடத்துகிறாங்க, மற்றவங்க எல்லாம் வெறும் ஸ்கூல் லெவலில் பிளாக் போர்டில் ஏவியேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் அதுலேருந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகுறோம். ஏன்னு கேட்டால் நான் பல நாடுகள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே வர்றதுனால நம்மளுடைய மதிப்புக்குரிய கலையரசன் சார், ஜெய்னானந்த் சிங் சார், இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட எப்போதுமே டச்சில் இருக்கிறவங்க. இன்னைக்கு எது தேவை, எப்படி அதை கற்றுக் கொடுக்கலாம், எப்படி சிம்பிளாக கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ட்ராவலாக ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் நான் போகும்போது அதை அப்சர்வ் பண்ணி இதை எப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட இன்னைக்கு பல விதங்களில் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இங்கே சென்னை சமிர்தாவில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாருன்னா அவர் உண்மையிலேயே ட்ரூலி இன்டர்நேஷ்னல். என்னன்னா இங்கே இருந்துக்கிட்டே சென்னையில் இருந்துக்கிட்டே இன்னைக்கு ஹாங்காங்கில் என்ன நடக்குதுன்னு சர்மிளா மேடம் மூலமாக தெரியும். சென்னையில் இருந்துக்கிட்டே சிங்கப்பூரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது யூனிகாமோடைய எக்ஸ்பர்ட் வந்து இங்கே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இங்கே கிடைக்கிறது, அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திட்டாங்கன்னா மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்று கருத்து இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இது வரைக்கும் ஏர் ஏஷியா உலகத்திலேயே அதிக ஃப்ளைட் ஓடுறது ஏர் ஏஷியா, லோ ஃபேர் எக்கனாமிக் இது. அப்படிப்பட்ட ஏர் ஏஷியா இது வரைக்குமே ஐஐடியில் இருந்து மட்டும்தான் வேலைக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்டார்டிங் சேலரி 3 lakhsலேருந்து 5 lakhs வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஐஐடியில் இருந்து மட்டுமே இந்தியாவில் ரெக்ரூட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. முதல் முறையாக நிறைய முயற்சி எடுத்து நம்மளுடைய கலையரசன் சார், ஜெய்னானந்த் சிங் சார், இன்னும் நிறைய பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஆஃபீஸில் இருந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இதையெல்லாம் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி முதல் முறையாக ஒரு தமிழன் ஏர் ஏஷியாவுடைய மிக பிரம்மாண்டமான கார்பரேட் ஆஃபீஸுக்குள்ளே அடி எடுத்து வச்ச ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அது பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. அந்த பிரம்மாண்டத்தில் நான் போய் அந்த சிஇஓ பார்க்கணுன்னா அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்டு, பல மாதம் காத்து கிடக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிஇஓ போய் நான் உட்காரும்போது, நீங்கள் எங்கேருந்து வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டார். சென்னை சமிர்தா. ஓ, நம்ம சென்னை சமிர்தாவா, ஐ நோ வெரி வெல் அப்படின்னு. அந்த வார்த்தை ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட். அதாவது உலகமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இவர்கிட்ட பேச முடியாதா அப்படின்னு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சிஇஓ, ஏர் ஏஷியா சிஇஓ நம்மளை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் சென்னை சமிர்தா அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை விட பெருமை நமக்கு வேற எதுவும் இல்லை. ஈன்ற பொழுதில் பெரிதோக்கும் தன்மகனை சான்றோன்னு என கேட்ட சிஇஓ அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப தெளிவா அந்த நிமிடம் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புல்லரிச்ச ஒரு விஷயமா இருந்தது. இருந்தாலும் ஐஐடி வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த இந்த சூழ்நிலையை இதை மாற்றி இந்த வருஷத்துல இருந்து ஏர் ஏஷியா நம்மளுடைய சென்னை சமிர்தா மாணவர்களை ரெக்ரூட் பண்ண போறாங்க. ஸ்டார்டிங் சேலரியே 3 lakh and above. அது அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கணும்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நல்லா கற்றுக்கணும், இறங்கி வேலை பார்க்கணும். அதை ஒன்றையும் கிடைக்கிற வாய்ப்பை யார் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்று கருத்து இல்லை. நான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா உண்மையிலேயே நம்ம இப்போ இருக்கிறது ரொம்ப மிகப்பெரிய பொற்காலம். இந்த மாதிரி ஒரு ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் டே பை டே ஏகப்பட்ட ஃப்ளைட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோ 500 சொச்சம் ஏர்பஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஏர்பஸ்ஸுக்கே கிட்டத்தட்ட 60 பேர் கிரவுண்ட் லெவல் ஸ்டாஃப், கேபின் க்ரூ, பைலட் தேவை. 500 சொச்சம் ஏர்பஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இண்டியா கிட்டத்தட்ட 600 ஏர்பஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு ஏர்பஸ் ரெடி ஆகிறதுக்கே 3 வருஷம் ஆகும். ஆனால் இவ்வளோ ஏர்பஸ்ஸும் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு யார் ஏவியேஷன் படிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் எதிர்காலத்தில்
எதிர்கால இந்தியாவையே உருவாக்கக்கூடிய பர்சனாக இருக்க போகிறாங்க. இன்னைக்கு ஏவியேஷனில் நல்ல இடத்துல படிக்கிறவங்க நாளைக்கு அவங்களுடைய எதிர்காலம் மிக பிரம்மாண்டமான லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. ஸோ அந்த பிரம்மாண்டத்தை நோக்கி நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, உலகத்தின் கதவுகளை திறந்திருக்கும். உலகத்தினுடைய கதவுகள் ஒவ்வொரு நாட்டையுடையும் நம்ம இப்போ திறந்திருக்கும். நம்மளுடைய சென்னை சமிர்தா மாணவர்கள் மிக விரைவில், நான் இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, நான் இன்னைக்கு எந்த ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலும் எனக்கு பிரைவேசியே இருக்காது. ஏன் சொல்லுங்க? தாஜ் போனாலும், ஹயத் போனாலும், எந்த ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலும் எனக்கு பிரைவேசிங்கிறதே கிடையாது. என்ன மீனிங் அப்படி? எல்லாம் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஜிஎம் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான். அங்கே பார்த்தா ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸோட ஹெட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான். எங்கே பார்த்தாலும் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 27,000 பேரை இது வரைக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி எல்லா நாடுகளிலுமே ஏவியேஷன் படித்த சென்னை சமிர்தா ஸ்டூடெண்ட் மிக விரைவில் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, எல்லா இடங்களையும் கோலோச்ச போகிறாங்க, மிகப்பெரிய பதவிக்கு வர போகிறாங்க. அந்த நாள் மிக விரைவில் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. சுருக்கமாக, மாபெரும் சபைதனில் சென்னை சமிர்தா மாணவர்கள் நடந்தால் வெற்றி மாலையே விழ வேண்டும் என்று சொல்லி, இந்த அருமையான வாய்ப்பை மிக பெரிய லெவலில் உருவாக்கி கொடுத்த இந்த விழாவினுடைய கதாநாயகி சர்மிளா மேடம் அவர்களை மீண்டும் மனதார பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். From the press, media, influencers, Chairman Mr. R. Bhuminathan, my friend, partner Mr. Kalai, Ms. Shamila, and teaching faculty of Chennai Samirtha. It's a pleasure being here. Chennai Samirtha Institute of Aviation was built just while having coffee with Mr. Chairman. The industry needs people. Currently, there's shortage, not only in India, internationally, globally. So, how can we help people to get employed? Mr. Bhuminathan vision from the beginning is always have been employability and getting good job opportunities, not only locally but also internationally for the students. It always has been the student and the students' lives to be transformed. Okay, the goal always has been to send students international. So now the new tagline of Chennai Samirtha is truly international. Through this collaboration, we have opportunities with AirAsia now. We have trainers coming down from Cathay Pacific. We have also Unicam Malaysia collaboration. Students will be going there soon, also going all over the world. So we wish all the students who are thinking of still looking for an opportunity, a career, please come over to Chennai Samirtha for the best facilities, best education, and also almost 100% employability. Most of the graduates, 100% of the graduates get jobs. So that's the most important thing. Thank you very much, and thank you, Chairman, for having us here. And it's always been a pleasure. Wishing all of you the best. Thank you. Please, sir. Very good afternoon. Thank you, MC, for introducing me. All right. Thank you very much for inviting me to Chennai. Okay. My colleague, Mr. Jainana Singh, Simranjit Kaur. Okay. And thank you very much for trainer, okay, Sharmila. After few attempts, okay, அவங்கள பல தடவை முயற்சி செஞ்சு இந்த தடவை வர வச்சிட்டோம். ஓகே, ஹாங்காங்கில் பேஸ் பண்ணி அவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க. ஸோ நான் கால் பண்ணக்குள்ள யூஎஸில் இருந்தாங்க, அப்புறம் கால் பண்ண கேனடாவில் இருந்தாங்க. அப்படி இப்படி நீங்கள் வர வச்சாச்சு. ட்ரைனிங் 2 நாளாக நல்லா சிறப்பாக நடந்தது. ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, சென்னை அமிர்தா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி தெரிஞ்சால் நானே இங்கே படிச்சிருப்பேனே. அப்போ பாருங்கள், அந்த அளவில் சென்னை அமிர்தாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ட்ரைனிங் நல்லா சிறப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டியது மிஸ்டர் ஆர் பூமிநாதன். ஆல்ரைட், அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சென்னை அமிர்தா. அவருக்கு பெரிய கைத்தட்டு கொடுங்க. ஆல்ரைட், அவர்னால தான் இன்றைக்கி எல்லாம் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் உருவாயிருக்கு. ஓகே, பல துறையில், நர்சிங் துறையில், ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் துறையில், இப்போ ஏவியேஷன் துறையில், ஓகே, பல ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மிஸ்டர் பூமிநாதனுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஆல்ரைட், அதே வேளையில் முக்கியமான பிள்ளைகள் மிஸ்டர் இந்திரன், ஓகே, நம்ம ப்ராட்காஸ்ட் மீடியா, க்ரீன் மீடியா, ஓகே, அண்ட் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வேலையில் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா உங்கள் உதவி இல்லாமல் நம்ம இந்த லெவலுக்கு வந்துட முடியாது. ஓகே, உங்களால் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த அளவில் பேர்லாம் புகழாம் இருக்குது.
சென்னை அமிர்தாக்கு. ஓகே, ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ இடையில வந்து இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் சென்னை அமிர்தா த்ரூலி இன்டர்நேஷ்னல். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்தியா மாணவர் தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினச்சிருக்கீங்க. இப்போ பல நாட்டிலேருந்து இந்த படிக்க போகிறாங்க. ஓகே, அதுக்கு ஏற்பாடுகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு கூட இப்போ இடையில சார் வந்து மலேசியாவுக்கு வந்தார், சிங்கப்பூருக்கு கூட வந்தார், நேற்று ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தோம். ஓகே, அடுத்து இன்னும் பல நாட்டுக்கு போகிறோம். ஏன்னா இங்கே எல்லாம் என்னை கேட்குறாங்க சென்னை அமிர்தா, ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும். ஸோ சென்னை அமிர்தா சார் எப்படி இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ மலேசியா வந்திருக்கக்குள்ள நான் அவரை வந்து ஏஷியாவோட சிஇஓ. ஏஷியானா ஓகே வேர்ல்ட் பெஸ்ட் லோகோஸ் ஏர்லைன்ஸ். ஓகே, 6 வருஷமா 7 வருஷமா பெஸ்ட் ஏர்லைன்ஸாக இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க இடத்துக்கே போயிட்டு அவங்க சிஓ எங்களை வர வச்சு ஓகே எங்களை சந்தித்து நல்லா ஒரு 1 மணி நேரம் என் கூட உட்காந்து பேசி ஓகே அவருக்கே தெரியுது சென்னை அமிர்தா பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு வேறு புகழ் வந்திருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சந்தோஷம்தான். அவரே சொன்னார், சார் நீங்கள் செய்யுங்க சார், நாங்கள் உதவி செய்கிறோம், நாங்களே வேலைக்கு ஆளை கிடைச்சிடும். அந்த அளவில் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பல ஏர்லைன்ஸ் கூப்பிட்ருக்காங்க. ஓகே, எதிர்காலம் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இப்போ குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு 60,000 பேருக்கு வந்து இப்போ ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது இங்கே இந்தியாவில் மட்டும். ஓகே, இந்த 1-2 இயர்ஸில். ஸோ நம்ம அவ்வளோ பேருக்கு ட்ரெயின் பண்ண முடியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ பேர் ட்ரெயின் பண்ண முடியுமோ நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம். அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அதுக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு ரொம்ப தேவை. நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுத்து இங்கே வர வைக்கணும். ஸோ அது உங்கள் கையில் இருக்குது. நீங்கள் தயவு செய்து உதவி செய்யுங்க. நன்றி, வணக்கம்.